Hello, dear students. Welcome back to the topic Literary Theory for your fifth semester classes. For today, we are going to look at a branch of study called Marxist literary criticism or Marxist literary theory. So, Marxism is a prominent subject in the field of literary theory, along with feminism, along with the new historicism, along with the cultural studies. We have Marxism too. So, when we discuss about Marxism, the very first point that comes to our mind is Karl Marx, nothing but Karl Marx itself. And along with Karl Marx, we remember another name, Frederick Engels. So, except these two legends, we have George Lucas, Walter Benjamin, Bertolt Brecht, Louis Althusser, then Leon Trotsky, Frederick Jameson, Terry Eagleton, Raymond Williams. We have plenty of people from this area, Marxism. But the most crucial people in it is Karl Marx and Frederick Engels, that we all know. And all the other critics, all the other writers who influenced by Marx and Frederick Engels, as known as actually the Marxist writers, as well as to the Marxists, they are known as these Marxist critics. So, the founding fathers of Marx, Karl Marx. So, let's have a look at Karl Marx. So, who started it? As we know, Karl Marx. So he was a 19th century German philosopher that became a part of the young Hegelians. So here we have to understand who is Hegel. Hegel is a German philosopher, and we know that Karl Marx is a person from Germany. He is a German intellectual. He is a German socialist thinker, Karl Marx. So Hegel, Hegel was, the full name is Friedrich Hegel. George Wilhelm Friedrich Hegel, G.W. Friedrich Hegel, we can call like that, G.W. Friedrich Hegel. So Hegel was a prominent thinker in Germany just before Karl Marx. And Karl Marx got influenced by Hegelian theories, Hegelian concepts of sociology. And Karl Marx, in his early days, Karl Marx was a member of this Hegelian community, Hegelian group. Young Hegelian means it's a group of intellectuals, it's a group of scholars, group of socialist thinkers who influenced by Hegel, who influenced by the concepts put forward by Hegel, and Karl Marx was one of them. And later the Communist League, and he joined the Communist League later. So everything was under the influence of Friedrich Hegel. So that we understand the influence of Friedrich Hegel in the life of Karl Marx. And Marx is revered as one of the most influential socialist thinkers of the 19th century. So he is known as, his place in the history is as one of the influential socialist thinkers, especially in 19th century. Some of his most notable work are The German Ideology, published in the year 1846, The Communist Manifesto in 1848, Das Kapital in 1867. So you have to just note these three important works from Karl Marx. So, but we can't have Marx without Friedrich Engels. That's another fact. That's another important thing that we have to understand. Friedrich Engels, also a German philosopher, a friend of Karl Marx, a financial supporter for Karl Marx. Let's have a look at Friedrich Engels. Engels was pretty much Marx's best friend. He shared Marx's socialist beliefs and provided support financially as well as intellectually while Marx developed his theories.
So Frederick Engels was a beautiful influence in the life history of Karl Marx, because Frederick Engels supported Karl Marx financially, supported Karl Marx intellectually. They shared their concepts, they shared their views and perspectives each other many times. Some of his major works are The Condition of the Working Class in England, one of the most important work from Frederick Engels, and co-authored the Communist Manifesto. So we know that Communist Manifesto is completely written by Karl Marx and Frederick Engels. It can be filled with one author. We cannot say Communist Manifesto is written by Karl Marx, but it's completely written by Karl Marx and Frederick Engels. So the definition of terms. So when we discuss about Marxism, we will get many terms in it. So the first term is bourgeois. Bourgeois means the name given by Marx to the owners of the means of production in a society. So we all know that there will be so many owners in a society. ഒരുപാട് മുതലാളിമാരുണ്ടാവും. സോ ആ മുതലാളിമാർക്ക് കാർൽ മാക്സ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൊരു സോഷ്യൽ നെയിമാണ് ബൂർഷ്യ. ഐഡിയോളജി മീൻസ് എ ബിലീഫ് സിസ്റ്റം. ഒരാളുടെ ഒരു പ്രത്യേക ശാസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ആ ഒരു ബിലീഫ് സിസ്റ്റത്തെയാണ് നമ്മൾ ഐഡിയോളജി എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രൊലറ്റേറിയറ്റ്, അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടേം ഇൻ മാർക്സിസം put forward by Karl Marx, the name given by Marx to the workers in society. Proletariat, very important, which means the working class people, the employees, the workers in a society is called actually proletariat. So capitalism is an economic system that is based on private ownership of the means of production and the creation of goods and services for profit. So what's capitalism? It's an economic system. Capitalism is actually ഒരു സാമ്പത്തിക സിസ്റ്റമാണ്, ഒരു എക്കണോമിക് സിസ്റ്റമാണ് ക്യാപിറ്റലിസം എന്ന് മാർക്സ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഈ ഒരു ക്യാപിറ്റലിസം എന്നുള്ള സിസ്റ്റം എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത്? പ്രൈവറ്റ് ഓണർഷിപ്പിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ക്യാപിറ്റലിസം എന്നുള്ള ഈ ഒരു എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം നിലകൊള്ളുന്നതെന്നാണ് മാർക്സ് പറയുന്നത്. If there is no any private ownership, there will not be the term called capitalism. And private ownership of the means of production. Means of production means ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക, ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക. ആ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫാക്ടറി ഉണ്ടാവും, ഒരു കമ്പനി ഉണ്ടാവും, അതിനൊരു പ്രൈവറ്റ് ഓണർഷിപ്പ് ഉണ്ടാവും, അതിലൊരുപാട് വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് പീപ്പിൾ ഉണ്ടാവും. ആ വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് പീപ്പിളിന് എന്നും ഒരേ സാലറി തന്നെയായിരിക്കും. കമ്പനി എത്ര ഉയരത്തിലെത്തിയാലും ആ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരേ സാലറി ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ഓണർമാർ വളരുന്നു, പക്ഷേ വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് പീപ്പിൾ വളരുന്നില്ല, അവർക്കതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്നില്ല എന്നാണ് മാർക്സ് പറയുന്ന ഒരു ക്രിറ്റിസിസം. ആൻഡ് ദ ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസസ് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ്. സർവീസ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ്സ് ആവാം, ചരക്കുകളാവാം, അതെല്ലാം പ്രോഫിറ്റ്, ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സർവീസ് നൽകുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സിസ്റ്റം. ലാഭത്തിന് വേണ്ടി പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു, വിൽക്കുന്നു, അതിൻ്റെ പണം നേരെ വരുന്നത് ആരുടെ അടുത്തേക്കാണ്? ഓണേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ്. ഓണേഴ്സ് അതിൽ നിന്ന് ചെറിയൊരു ഒരു പോയിൻ്റ്, ചെറിയൊരു മണി വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് പ്രൊലറ്റേറിയറ്റ് പീപ്പിളിന് കൊടുക്കുന്നു. ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം എ സ്ട്രക്ചർ, an economic system. സോ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അതാണ്. ബേസ്, സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട് മാർക്സിസത്തിൽ. ബേസ് ആൻഡ് സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ. ഒരു ബേസായിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് പീപ്പിൾ, അവരുടെ അധ്വാനം മൂലം ഒരു സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ സമൂഹത്തിൽ ഉയർന്നു വരികയാണ്. ഒരു ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റുകൾ സമൂഹത്തിൽ ഉയർന്നു വരികയാണ്. സോ അതിനെയാണ് മാർക്സ് മെയിൻലി ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. So what does it mean to be a Marxist? Engels and Marx founded the social and economic system of Marxism in the 19th century. So 19ാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ഈ ഒരു സംഭവം വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം. Essentially it's the opposite of capitalism, and as well as it's an antonym to capitalism. ജസ്റ്റ് ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്, ക്യാപിറ്റലിസത്തിന് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് മാർക്സിസം എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് വരുന്നത്. You can see a picture: proletariat, which means the working class people, and the capitalist, which means the owner of the means of production. Capitalism is based on private ownership and the motivation by profit. ക്യാപിറ്റലിസം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അതൊരു പ്രൈവറ്റ് ഓണർഷിപ്പിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി കിടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ക്യാപിറ്റലിസം.
പ്രൈവറ്റ് ഓണർഷിപ്പ്, നോട്ട് ഗവൺമെൻറ് ഓണർഷിപ്പ്. ഓക്കെ, അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പ്രൈവറ്റ് ഓണർഷിപ്പിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയിട്ടാണ് ക്യാപിറ്റലിസം വളരുന്നതെന്നാണ് മാർക്സ് പറയുന്നത്. അവരുടെ മോട്ടിവേഷൻ എന്താണ്? പ്രോഫിറ്റ്, ലാഭം. മാർക്സ് ക്രിട്ടിസൈസസ് ക്യാപിറ്റലിസം ഫോർ ഇറ്റ്സ് ടെൻഡൻസി ടു അബ്യൂസ് എ വർക്കിംഗ് മാൻ. ഇപ്പോൾ പ്രൊലറ്റേറിയറ്റ് പീപ്പിളിനെ അവരെ ചൂഷണം ചെയ്യുകയും അവരെ ചീത്ത പറയുകയും അവരോട് ധാർഷ്ട്യം കാണിക്കുകയും അവരുടെ മേൽ അധികാരം പ്രയോഗിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെ, മുതലാളിമാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റുകളുടെ ആ ഒരു ബൂർഷ്യകളുടെ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെയാണ് ആക്ച്വലി കാറൽ മാക്സ് ബേസിക്കലി കാറൽ മാക്സ് ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓർ ദ പ്രൊലറ്റേറിയറ്റ് ബൈ പേയിങ് എ വേജ് ദാറ്റ് ബെയർലി ഗ്യാരണ്ടീസ് ദ വർക്കേഴ്സ് സർവൈവൽ. നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെയാണ് ആ ഒരു 10,000 രൂപ സാലറി വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് പീപ്പിൾ, ഐ മീൻ പ്രൊലറ്റേറിയറ്റിന് നൽകുന്നു. പക്ഷേ കമ്പനി വളരുന്നു, വലുതാവുന്നു. പക്ഷേ മറ്റേ പ്രൊലറ്റേറിയറ്റ് ക്ലാസ്, ഐ മീൻ ദ വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് പീപ്പിൾ, അവരുടെ ആ ഒരു വർക്കിൻ്റെ ഗതി മാറുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വർക്കിലുള്ള സ്കില്ലുകൾ മെച്ചപ്പെടുന്നു, അവർ സ്കില്ലുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടി വരുന്നു. പക്ഷേ അവരുടെ സാലറി അപ്പോഴും സെയിം ആയിട്ട് തന്നെ കിടക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് കംപ്ലീറ്റ് എമൗണ്ട് ലാഭങ്ങളും പോകുന്നത് ഈ ഒരു ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റുകൾക്കാണ്. സോ ദ പ്രൊലറ്റേറിയൻസ് ആക്ച്വലി ദൈ ബെയർലി ഗ്യാരണ്ടി ദ വർക്ക് സർവൈവൽ. ഐ മീൻ അവർ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവർ അതിജീവിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങൾക്കും അവർക്ക് പല കാര്യങ്ങൾക്കും ക്യാഷ് വേണം. അപ്പോൾ അതെല്ലാം അതിജീവിക്കാൻ അവർക്ക് വളരെ കഷ്ടിച്ച് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒരു സിസ്റ്റം ഒരിക്കലും അവരുടെ അതിജീവനം ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്യുന്നു പോലുമില്ല. So what does it mean to be a Marxist? Another term. Instead, the Marxism utilizes socialism's concept of public ownership. അപ്പോൾ കാറൽ മാക്സ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് എന്താണ്? സോഷ്യലിസം അതിൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടായിട്ടുള്ള പബ്ലിക് ഓണർഷിപ്പാണ്. ഇതിനൊരു പ്രതിവിധി വേണ്ടേ? അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രതിവിധിയായിട്ട് മാർക്സ് പറയുന്നത് പബ്ലിക് ഓണർഷിപ്പായിട്ടാണ് മാർക്സ് പറയുന്നത്. And you can see a picture, angry mob and a capitalist. Capitalism, പ്രൊലറ്റേറിയറ്റ് എന്തായി? അവരെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന മുതലാളിമാർക്കെതിരെ ഐ മീൻ അവരൊരു റവല്യൂഷൻ കൊണ്ടുവരികയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവർ സ്ട്രൈക്ക് നടത്തുകയാണ്. ആ സമയത്ത് അവരെ ആംഗ്രി മോബ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. നമുക്കൊരു ഡ്രാമയുടെ ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട്, ആംഗ്രി യങ് മാൻ തിയേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഡ്രാമയുടെ ഒരു കാറ്റഗറി തന്നെയുണ്ട്. അബ്സർഡിസ്റ്റ് ഡ്രാമ, കിച്ചൺ സിങ്ക് ഡ്രാമ, ഒരുപാട് ഡ്രാമയുടെ കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട്. അതിലൊരു കാറ്റഗറിയാണ് ആംഗ്രി യങ് മാൻ തിയേറ്റർ, which means it represents the proletarian people. വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് പീപ്പിളിൻ്റെ ലൈഫിനെ തുറന്നു കാണിക്കുന്ന ഡ്രാമയാണ് ആംഗ്രി യങ് മാൻ തിയേറ്ററിൽ കംപ്ലീറ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. സോ ആംഗ്രി മോബ്, ഈ ഒരു ആളുകൾ തൊഴിലില്ലാത്തതും അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിൽ ഉണ്ട് പക്ഷേ തൊഴിലില്ല എന്നുള്ളൊരു കണ്ടീഷനിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ അവർ ആക്ച്വലി ദേ ബിക്കം ആംഗ്രി ടു ദ capitalist system of the society that exists in the contemporary life. ആ സമയത്ത് നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ അവർക്ക് അസംതൃപ്തി വരികയും അവർ അതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ ആ സമയത്ത് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റുകൾക്ക് അതൊരു പേടി വരികയും ക്യാപിറ്റലിസത്തെ അത് ബാധിക്കുകയും അങ്ങനെ ആ ഒരു മേഖലയിൽ ചെറിയ തോതിലുള്ള മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് കാറൽ മാക്സ് ആ സമയത്ത് പറയുന്നത്. സോ മാർക്സിസം തിയറൈസസ് ദാറ്റ് ഇൻ ഓർഡർ ടു റിമൂവ് ദ പ്രൊലറ്റേറിയൻ ഫ്രം ഇറ്റ്സ് പൂർ എക്കണോമിക് സിറ്റുവേഷൻ എ സോഷ്യലിസ്റ്റ് റെവല്യൂഷൻ മസ്റ്റ് ഒക്കർ ടു റിമൂവ് ദ അൺകൺസേൺഡ് റൂളിംഗ് ക്ലാസ് ഫ്രം ഗവൺമെൻറ്. അപ്പോൾ മാർക്സ് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തെ തകർക്കണം, ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ ഒരു റെവല്യൂഷൻ കൊണ്ട് മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂ. എ റെവല്യൂഷൻ മസ്റ്റ് ഒക്യൂർ. എന്തായാലും ഒരു റെവല്യൂഷൻ സംഭവിക്കും. ആ റെവല്യൂഷൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സംഭവിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ആ റെവല്യൂഷൻ സംഭവിച്ചിരിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിനെ ഈ ഒരു പ്രൊലറ്റേറിയറ്റ് അവരുടെ ഒരു എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം, ഈ വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് പീപ്പിളിൻ്റെ എക്കണോമിക് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് അവരെ ഒന്ന് കരകയറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു റെവല്യൂഷൻ വേണമെന്നാണ് കാറൽ മാക്സ് പറയുന്നത്. സോ പിന്നെ പറയുന്നു ടു റിമൂവ് ദ അൺകൺസേൺഡ് റൂളിംഗ് ക്ലാസ് ഫ്രം ഗവൺമെൻറ്. ഗവൺമെൻറ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന റൂളിംഗ് ക്ലാസ് ഫാമിലി അല്ലെങ്കിൽ റൂളിംഗ് ക്ലാസ് പീപ്പിൾ അവരെ റിമൂവ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടതെന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? കാറൽ മാക്സ് പറയുന്നത്. ഐ മീൻ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സപ്പോർട്ടോടുകൂടി നിലനിൽക്കുന്ന റൂളിംഗ് ക്ലാസ് പീപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ റൂളിംഗ് ക്ലാസ് കാറ്റഗറി, ഐ മീൻ ദേ ആർ അൺകൺസേൺഡ് അബൌട്ട് എനിത്തിങ്. ദേ ആർ അൺകൺസേൺഡ് അബൌട്ട് ഫുഡ്, ദേ ആർ അൺകൺസേൺഡ് അബൌട്ട് മണി. അവർക്കൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ല, ഫുഡ് പ്രശ്നമില്ല, ക്യാഷിൻ്റെ ഇഷ്യൂ ഇല്ല,
education is not a problem to them, and the public transportation is not a problem to them. They have the private system. അവർക്കൊന്നും ഒരു ഇഷ്യൂ അല്ല. ഐ മീൻ അൺകൺസേൺഡ് റൂളിംഗ് ക്ലാസ് ആണ്. ഐ മീൻ അവരെ ഒന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല. ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഒന്നും അവരെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അവർക്കൊരു വേറെ നിയമമാണ് ഉള്ളത്. പക്ഷെ അതെല്ലാം ബാധിക്കുന്നത് സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പ്രൊലറ്റേറിയറ്റിനെയാണ്, വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് പീപ്പിളിനെയാണ്. അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സപ്പോർട്ടോടുകൂടി നിലനിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു റൂളിംഗ് ക്ലാസ്, അധികാരവർഗം അല്ലെങ്കിൽ അധികാരവർഗത്തിൻ്റെ ആ ഒരു നിഴലിൽ താമസിക്കുന്ന, നിഴലിൽ കഴിയുന്ന ആ ഒരു റൂളിംഗ് ക്ലാസ് പീപ്പിളിനെ അതിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിടണം, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ റിമൂവ് ചെയ്യണം എന്നാണ് കാറൽ മാക്സ് പറയുന്നത്. ആ സമയത്ത് ഒരു ഈക്വാലിറ്റി ലോകത്ത് വരും എന്ന് കാറൽ മാക്സ് പറയുന്നു. സോ വാട്ട് അബൌട്ട് മാർക്സിസ്റ്റ് ലിറ്റററി ക്രിറ്റിസിസം? So till now we have discussed about Marxism and the two important figures in Marxism and the just 3 or 4 terms of Marxism, and just got an idea about Marxism. But now we are just leaving to another page. What about Marxism, Marxist literary criticism? I mean Marxism in connection with literature. That's our topic. Okay, so Marxist criticism is the belief that literature reflects this class struggle and materialism. അപ്പോൾ ഇത് സാഹിത്യത്തിൽ എന്താണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്? ഒരു സാഹിത്യകൃതി എഴുതപ്പെടുന്ന സമയത്ത് അതിൽ ആ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ നടക്കുന്ന ക്ലാസ് സ്ട്രഗിൾ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഈ മാർക്സിസ്റ്റ് ക്രിട്ടിക്കുകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം. അതുപോലെ മെറ്റീരിയലിസം, ഭൗതികവാദം, ആ സമയത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന മെറ്റീരിയലിസവും ക്ലാസ് സ്ട്രഗിളും സൊസൈറ്റിയിലുള്ള മറ്റെല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ഒരു സാഹിത്യകൃതിയിൽ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുവെന്നാണ് മാർക്സിസ്റ്റ് ക്രിട്ടിക്കുകൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്. അവർ അതിനെയാണ് പരിശോധിക്കുന്നതും പഠിക്കുന്നതും. ഒരു നോവൽ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് അവർ പഠിക്കുന്നു, മാർക്സിസ്റ്റ് ക്രിട്ടിക്കുകൾ പഠിക്കുന്നു അതിൻ്റെ സോഷ്യലായിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസാണ്, അതിൻ്റെ എക്കണോമിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു അൺഈക്വാലിറ്റിയാണ്. ഇറ്റ് ലുക്സ് അറ്റ് ഹൗ ലിറ്ററേച്ചർ ഫങ്ഷൻസ് ഇൻ റിലേഷൻ ടു അതർ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ദ സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ, particularly other articulations of ideology. മാർക്സിസ്റ്റ് ക്രിറ്റിസിസം നോക്കുന്നതും പിന്നെ എങ്ങോട്ടാണ്? ലിറ്ററേച്ചർ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഇൻ റിലേഷൻ ടു അതർ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ദ സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഒരു സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ എന്നുള്ളൊരു സിസ്റ്റം നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിലുണ്ട്. ഐ മീൻ ബേസ്, സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ. ബേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് പീപ്പിൾ അവരുടെ അധ്വാനം കൊണ്ട് അവരുടെ അധ്വാനത്തിൻ്റെ റിസൾട്ട് മൊത്തം പോകുന്നത് സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിലോട്ടാണ്. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ അവർ ഒരു വലിയൊരു സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ കാറ്റഗറി ആയിട്ട്, സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് അവർ വളരുന്നു. ബേസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ എന്നും ബേസ് ആയിട്ട് തന്നെ കിടക്കുന്നു. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ലിറ്ററേച്ചറിൽ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത്, ഐ മീൻ ലിറ്ററേച്ചറിലും അൺഈക്വാലിറ്റി ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഇവർ പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. പർട്ടിക്കുലർലി അതർ ആർട്ടിക്കുലേഷൻസ് ഓഫ് ഐഡിയോളജി, അതുപോലെ തന്നെ മെയിൻലി ഐഡിയോളജി, നമ്മുടെ വിശ്വാസ ശാസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യയ ശാസ്ത്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള മാറ്റങ്ങളും അത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സമൂഹത്തിലോട്ട് മാറുമ്പോഴുള്ള പ്രത്യയ ശാസ്ത്രം കണക്റ്റഡ് ആവുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു വർക്കിലൂടെ ഒരു ഓഥർ എഴുതുമ്പോൾ ആ വർക്കിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നത്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവർ പഠിക്കുന്നത്. ലൈക്ക് ഫെമിനിസ്റ്റ് ക്രിറ്റിക്സ്, ഇറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ്സ് ഹൗ ലിറ്ററേച്ചർ ക്യാൻ വർക്ക് ആസ് എ ഫോഴ്സ് ഫോർ സോഷ്യൽ ചേഞ്ച്. ഫെമിനിസ്റ്റ് ക്രിറ്റിസിസം പോലെ തന്നെ ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഒരു ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരാൻ എങ്ങനെ മാർക്സിസ്റ്റ് ക്രിറ്റിസിസത്തിന് കഴിയും, അല്ലെങ്കിൽ മാർക്സിസ്റ്റ് ലിറ്ററേച്ചറിന് കഴിയുമെന്ന് ഇവർ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ലിറ്ററേച്ചറിലൂടെ അതിനെ എങ്ങനെ സാധ്യമാകുമെന്ന് ഇവർ പഠിക്കുന്നു. ഓർ ആസ് എ റിഫോർമേഷൻ ഓഫ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻസ്. റീഅഫർമേഷൻ, ഐ മീൻ വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മളോട് തന്നെ പറയുകയാണെന്ന് ഈ കണ്ടീഷൻസ് എല്ലാം ഇങ്ങനെയാണ്. സോ ഒരു സെൽഫ് അഫർമേഷൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു വർക്കിലൂടെ വരുന്നത്, ഐ മീൻ ഒരു ഓഥർ ഒരു വർക്ക് എഴുതുന്ന സമയത്ത് ആ ഓഥർ പറയുകയാണ് ഈ ഒരു കാലഘട്ടം ഇങ്ങനെയാണ്, ഇനി ഭാവിയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. ഐ മീൻ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ആൻ അഫർമേഷൻ. സ്വന്തത്തോട് തന്നെ പറയുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം ആളുകളോട് തന്നെ പറയുന്ന ഒരു രീതിയാണ്. സോ അപ്പോൾ ഫെമിനിസം പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മാർക്സിസം വരുന്നത്. ഐ മീൻ ഫെമിനിസം സ്ത്രീകളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ സാഹിത്യത്തിൽ കൊണ്ടുവരികയും സാഹിത്യത്തിലൂടെ അത് പ്രത്യക്ഷത്തിലോട്ട് കൊണ്ടുവരികയും അതിന് പരിഹാരങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ സാഹിത്യത്തിലൂടെ സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ, ഐ മീൻ എക്കണോമിക്, ഐ മീൻ ഈ ഒരു അൺഈക്വാലിറ്റി എങ്ങനെയാണ് സൊസൈറ്റിയിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് അതിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരികയും അത് ആളുകളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയും അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ തേടുകയാണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത്. ലൈക്ക് ന്യൂ ഹിസ്റ്റോറിസിസം. എന്നാൽ ന്യൂ ഹിസ്റ്റോറിസിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇറ്റ് എക്സാമിൻസ് ഹൗ ഹിസ്റ്ററി ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ലിറ്ററേച്ചർ. ന്യൂ ഹിസ്റ്റോറിസിസം ഐ മീൻ ഹിസ്റ്ററിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. ചരിത്രം എങ്ങനെയാണ് സാഹിത്യത്തെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സാഹിത്യത്തെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ്. വൈസ് വേഴ്സ, ഐ മീൻ സാഹിത്യം എങ്ങനെ ചരിത്രത്തെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം അതിൽ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതൊരു വേറൊരു ഏരിയയാണ്, നമുക്ക് പഠിക്കാം. സോ ഇറ്റ് എക്സാമിൻസ് ഹൗ ഹിസ്റ്ററി ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ലിറ്ററേച്ചർ.
അപ്പോൾ ന്യൂ ഹിസ്റ്റോറിസിസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ മാർക്സിസത്തിലോട്ട് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് മാർക്സിസം ഹിസ്റ്ററിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ഇവർ പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. ദ ഡിഫറൻസ് ഈസ് ദാറ്റ് മാർക്സിസം ഫോക്കസസ് ഓൺ ദ ലോവർ ക്ലാസ്സസ്. ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരിക്കുന്ന ലോവർ ക്ലാസ്, അപ്പർ ക്ലാസ് പീപ്പിൾ, ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി, ചില കമ്മ്യൂണിറ്റിയൊക്കെ ലോകത്തൊന്നുമില്ല. സോ അതെല്ലാം ചില റെവല്യൂഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇല്ലാണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അതെല്ലാം ചില റെവല്യൂഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് മറ്റൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിന് ഉയർച്ച വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളും മാർക്സിസത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. So general principles of Marxist criticism. It promotes the idea that literature should be a tool in the revolutionary struggle. അപ്പോൾ മാർക്സിസം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് എന്താണ്? സാഹിത്യം എന്തായിരിക്കണം? ഒരു ആയുധമായിരിക്കണം. റവല്യൂഷണറി സ്ട്രഗിൾ. ഈ റവല്യൂഷണറി സ്ട്രഗിൾ എല്ലാ കാലത്തും ഉണ്ടാവും. ആ എല്ലാ കാലത്തും നിലനിൽക്കുന്ന ഈ റവല്യൂഷണറി സ്ട്രഗിളിലെ ഒരു ആയുധമായിരിക്കണം സാഹിത്യം എന്നാണ് മാർക്സിസം പറയുന്നത്. It attempts to clarify the relationship of literary work to social reality. സമൂഹത്തിലുള്ള ആ ഒരു സോഷ്യൽ റിയാലിറ്റി, ആ ഒരു റിയാലിറ്റിയെയും ആ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ അതിനെ ലിറ്ററേച്ചറിലൂടെ തുറന്നു കാണിക്കുക. അപ്പോൾ അവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധത്തെ ആണ് നമുക്ക് സാഹിത്യത്തിലൂടെ കാണേണ്ടത്, മാർക്സിസ്റ്റ് ക്രിറ്റിസിസത്തിലൂടെ നമുക്ക് കാണേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ there should be a clarification in the relationship of literary work to social reality. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻ നേച്ചർ. ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് രാഷ്ട്രീയപരമാണ്. മാർക്സിസത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം രാഷ്ട്രീയപരമാണ്. ഒരു രാഷ്ട്രത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ്. അതിൻ്റെ ആ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ നേച്ചറാണ് നമ്മുടെ മാർക്സിസം എന്നുള്ളൊരു ക്രിട്ടിക്കൽ സ്കൂളിനുള്ളത്. ഇറ്റ് എയിംസ് ടു അറൈവ് അറ്റ് ആൻ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഓഫ് ലിറ്റററി ടെക്സ്റ്റ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഡിഫൈൻ ദ പൊളിറ്റിക്കൽ ഡിമെൻഷൻ ഓഫ് ലിറ്റററി വർക്ക്. ഒരു സാഹിത്യ കൃതി എഴുതപ്പെടുന്ന സമയത്ത് അതിനെ എന്തെല്ലാം പൊളിറ്റിക്കൽ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം അതിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കതിൽ കാണാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ജോൺ ബനിയൻ, അല്ലെങ്കിൽ ജോൺ ഗോവർ, അല്ലെങ്കിൽ ജോൺ വിക്ലിഫ്, ഒരുപാട് റൈറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. അവരെല്ലാം എഴുതുന്ന കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഷേക്സ്പിയറിന് മുമ്പാണ്. ഷേക്സ്പിയറിന് മുമ്പ് അവർ എഴുതുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ മുമ്പത്തെ ആ ഒരു സമൂഹസ്ഥിതി എങ്ങനെയായിരുന്നു, എക്കണോമിക് കണ്ടീഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു, അതെല്ലാം നമുക്ക് ആ ഒരു വർക്ക് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പം അതുപോലെ അങ്ങനെ ഒരു വർക്കിൽ എഴുതപ്പെടുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സിനെയും അങ്ങനെ ഒരു വർക്കിൽ എഴുതപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തെയും കീറി മുറിച്ച് പരിശോധിക്കുകയാണ് ഈ മാർക്സിസ്റ്റ് ക്രിട്ടിക്കുകൾ ചെയ്യുന്നത്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ഇൻ ഓർഡർ ടു ഡിഫൈൻ ദ പൊളിറ്റിക്കൽ ഡിമെൻഷൻ ഓഫ് ലിറ്റററി വർക്ക്. ആ ഒരു ലിറ്റററി വർക്കിൻ്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഡിമെൻഷൻ, അതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്വഭാവം, എന്ത് തരം സ്വഭാവമാണ്, എന്ത് തരം രാഷ്ട്രീയമാണ് അതിൽ കാണുന്നതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. It believes that the literary work has always a relationship to the society. ഒരു സാഹിത്യകൃതിക്ക് എപ്പോഴും ആ ഒരു സൊസൈറ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ സൊസൈറ്റിയുമായി ബന്ധമില്ലാണ്ട് ഒരു സാഹിത്യകൃതിയും എഴുതപ്പെടാറില്ല, അല്ലെങ്കിൽ എഴുതാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ജഡ്ജസ് ലിറ്ററേച്ചർ ബൈ ഹൗ ഇറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ദ മെയിൻ സ്ട്രഗിൾ ഫോർ പവർ ഗോയിങ് ഓൺ ദ ടൈം. പിന്നെ അത് ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അത് വാലേഷൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രഗിൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ഫോർ പവർ, അധികാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രഗിൾ. അത് കാലാന്തരങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 1920കളിൽ എഴുതപ്പെട്ട നോവലെടുത്ത് വായിച്ചാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലുള്ള അധികാരത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാവും. ആരാണ് ഭരിച്ചിരുന്നത്, ഭരണത്തിന് വേണ്ടി അവരെന്തൊക്കെ ചെയ്തു. സോ ഈ ഒരു 2021 എഴുതപ്പെട്ടൊരു നോവലെടുത്ത് വായിച്ചാൽ നമുക്കെന്ത് മനസ്സിലാവും? ഇങ്ങനെയുള്ള ഇന്നത്തെ ഒരു രാഷ്ട്രീയം അതിൽ കാണാൻ പറ്റും. സോ അധികാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കളികളും അധികാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പല കരുനീക്കങ്ങളൊക്കെ സാഹിത്യത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുക, അല്ലെങ്കിൽ സാഹിത്യത്തിൽ പല നോവലുകളിലും ആളുകൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് മറ്റൊരു പോയിൻ്റായിട്ട് ഇവർ നോക്കുന്നത്. ഹൗ ഇറ്റ് മേ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദോസ് സ്ട്രഗിൾസ്. അങ്ങനെ ഈ ഒരു അധികാരവർഗവും അതുപോലെ തൊഴിലാളി വർഗവും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു സ്ട്രഗിളിനെ കുറിച്ചും എല്ലാം അതിൽ കാണാൻ പറ്റും. ഇറ്റ് ഹൈലൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ലോഡ്സ് സൊല്യൂഷൻ ഫ്രം ദ ക്രിട്ടിക്. മാർക്സിസ്റ്റ് ക്രിറ്റിസിസം ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ജോലി എന്താ? അവർ ആക്ച്വലി പ്രശംസിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സൊല്യൂഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവർ ഈ ഒരു സംഭവം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. ഒരു പരിഹാരം വേണമല്ലോ, ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ വേണം. ആ സൊല്യൂഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ആയുധമായിട്ടാണ് മാർക്സിസം തൻ്റെ ചിന്തകളെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് എവർ ഷീ കുഡ് കം അപ്പ് വിത്ത് വൺ. അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെയൊരു ചിന്തകളും, അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ളൊരു തത്വശാസ്ത്രവും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രാക്ടിക്കലായിട്ടുള്ളൊരു
കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് അത് സമൂഹത്തിൽ ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിന് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് കാർൾ മാക്സ് ഇതിലൂടെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ വളരെ ഷോർട്ടായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. വി ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് കാർൾ മാക്സ് ആൻഡ് ഫ്രെഡറിക് എംഗൽസ് ആൻഡ് സം ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മാർക്സിസം ആൻഡ് സം ജനറൽ words in Marxism. Okay, so for the next class I think we have to discuss about base and superstructure. That's one of the most influential concept in Marxism, base and superstructure. Okay, so Marxism is a wide topic. We can study many things about Marxism, but we just need some important areas in connection with your 5th semester. Okay, so anyway, if you have any types of doubt regarding to the lecture that I delivered right now, you can ask. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണം. ഐ മീൻ മാർക്സിസം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ്, പക്ഷേ കുറച്ച് വൈഡായിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ്. ഓക്കെ, സോ എനിവേ ലെറ്റ് us meet again. Okay, bye.